Put your empty hands in mine, and scars, show me all the scars you hide. And hey, if your wings are broken, please take mine so yours can open too. 'Cause I'm gonna stand by you. Oh, tears make a lot of sculpts in your eyes. It hurt, I know you're hurting, but so am I. And love, if your wings are broken, borrow mine so yours can open too. 'Cause I'm gonna stand by you, even if we break it down. We can find a way to break through, even if we can't find heaven. I'll walk through hell with you. Love, you're not alone. 'Cause I'm gonna stand by you, even if we can't find heaven. I'm gonna stand by you, even if we can't find heaven. I'll walk through hell with you. Love, you're not alone. 'Cause I'm gonna stand by you. Yeah, you're all I never knew I needed. And the heart, sometimes it's unclear why it's beating. And love, if your wings are broken, we can break through those emotions too. 'Cause I'm gonna stand by you. And oh, truth, I guess truth is what you believe in. And faith, I think faith is having a reason. And I know not love, if your wings are broken, borrow mine so yours can open too. 'Cause I'm gonna stand by you, even if we break it down. We can find a way to break through, even if we can't find heaven. I'll walk through hell with you. Love, you're not alone. 'Cause I'm gonna stand by you, even if we can't find heaven. I'm gonna stand by you, even if we can't find heaven. I'll walk through hell with you. Love, you're not alone. 'Cause I'm gonna stand by you. I'll be your eyes till yours can't shine. And I'll be your arms, I'll be your steady satellite. And when you can't rise, well, I'll cry with you on hands and knees. 'Cause I'm gonna stand by you, even if we break it down. We can find a way to break through. Come on, even if we can't find heaven. I'll walk through hell with you. Love, you're not alone. 'Cause I'm gonna stand by you, even if we can't find heaven. I'm gonna stand by you, even if we can't find heaven. I'll walk through hell with you. Love, you're not alone. 'Cause I'm gonna stand by you. Love, you're not alone. I'm gonna stand by you, even if we can't find heaven. Yeah, I'm gonna stand by you. 여러분의 저녁을 책임지겠습니다. 소통하는 재미 뉴스프리 데스크 아나운서 김민호입니다. 안녕하세요. 성지원 기자입니다. 코로나19 백신 접종이 딱 일주일 남았습니다. 한국갤럽이 만 18세 이상 1000명을 대상으로 여론조사를 했는데요. 10명 중에 7명은 맞겠다고 했고요. 19%는 맞지 않겠다. 10%가 의견 유보순으로 여론조사 결과가 나왔습니다. 네, 백신의 부작용을 걱정하는 의견도 71%가 나왔는데요. 아무래도 백신의 희망은 기대는 좀 하고 있는데 네. 부작용이 있을까 봐 좀 걱정이 많으신 것 같아요. 또 다른 온라인 조사에서는 백신 맞은 후에 마스크 쓰겠냐고 물었거든요. 그랬더니 20, 30대 소비자들이 언제 항체가 생길지 모르니까 나는 생겨도 또 다른 사람이 안 생길 수 있잖아요. 94%가 마스크 쓰겠다고 대답했다고 하네요. 네. 저도 백신 맞고 싶은데 개인적으로 백신 맞고 마스크도 쓰는 거 찬성입니다. 네. 그러니까 아직까지는 다들 근데 일주일 남았다고 하니까 좀 두근두근 거리기도 해요. 약간의 걱정은 있긴 한데 어쨌든 잘 좀 접종이 이루어지기를 기대해 보겠습니다. 네. 오늘 금요일 방송 레이첼 플래튼의 Stand By You 신청곡을 틀어드렸어요. 네, 7번 박의 요물님. 네, 딱 맞춰가지고 본인 신청곡 들으러 오셨네요. 네. 반갑습니다.
그리고 아까 러블리 이나님께서 자기 신청곡 좀 틀어달라고 말씀하셔가지고 저희가 알아보니까 시스타의 러빙유를 신청하셨었더라고요. 네. 저희가 꼭 틀어드리겠습니다. 다음 주 월요일 날 기대해 기대해 주시기 주세요. 바라고요. 빌로바 TV님이 성지영 기자 빨간 옷 너무 예뻐요. 감사합니다. 칭찬으로. 저는 제비 아까- 무늬 가디건이요? 제비 무늬. 아니 저 말씀하시는 거예요? 네. 제비 아닌 게 어딥니까? 무늬만 제비입니다. 오해하지 마십시오. 미디어 저널님이 뉴스데스크님들 하이, 프리데스크님들입니다. 네. 하이. 여기 저는 이게 대답인지 아이디인지 헷갈려가지고 정말 열심히들 산다, 열심히들 살아. 네. 네, 이게 그 프로필 류승범 씨로 되어 있는 거 보니까 류승범 씨의 영화 대사 같아요, 명대사. 네. 저희도 이게 댓글인 줄 알았는데 가만 보니까 닉이더라고요. 네. 제가 열심히 살다 보니까 이런 게 눈에 들어오더라고요. 빌로바 TV님이 아까 안 그래도 댓글창에 군대 얘기가 한참 돌았는데요. 아. 군대 어디 나왔냐고 물어보시네요. 저요. 저는 저기 충남 홍성에 98년대에서 행정병을 했습니다. 네. 잠도 못 자고 그 간부들의 뒤치다거리를 많이 했었죠. 예. 마주물님이 불광동 574 나오셨다고 그러는데요? 불광동 574 방해 아닙니까? 아니, 군대 얘기는 끝이 없군요. 불광동은 제가 뭐 가본 적도 없는데, 네, 아리송절님이 징그럽다고 군대 얘기. 네. 맞습니다. 이분은 군대 어디 나오셨는지 궁금한데, 네, 옆에 지금 앉아 계신 분이 있는데, 네. 오늘의 첫 코너 순서죠. 노재필 기자 만나러 가보겠습니다. 큐시트 산책의 노재필 기자입니다. 반갑습니다. 아, 어서 오십시오. 네. 반갑습니다. 금요일이면 첫 번째 코너로 만나는 분이죠. 오늘 뭐 네. 과도하게 댓글을 많이 읽으세요 금요일 날에는. 다 본인을 위해서 저희가. 감사드립니다. 또 소통하는 재미가 있으니까요. 네. 콘텐츠가 살짝 부족하기 때문에. 네. 네, 네. 오늘 뭐 헤어스타일 좀 달라진 거 없습니까? 오늘 파마를 하셨네요. 시원하게 했죠. 네. 네. 파마했는데 왜 했냐면은 오늘 아침에 그 저희 보도국장님께서 저한테 물어보시더라고요. 왜 맨날 가죽 잠바만 입고 나오냐. 보도국장님이요? 네, 그래서 수사반장 컨셉을 좀 제가 좀 따라해보고 싶었다. 뭐 이랬더니 오. 머리도 그럼 헤어스타일이 그거냐. 그래 약간 좀 뭔가 좀 탐탁치 않은 그 말씀을 하시고. 윗분의 느낌을 딱 그래서- 읽었군요. 그래서 네. 머리는 조금 다듬어야겠다 싶어가지고 제가 좀 파마를 하고 왔습니다. 네. 괜찮죠? 네. 네. 머리는 되게 유후해졌어요. 확실히. 좀 털도 많아, 아니 털 따뜻해 보이고. 아니 좀 숱도 많아 보이고. 모발, 예, 숱도 많아요. 아이엠 써니님이 남자의 향기라고 하셨습니다. 네. 오늘도 제가 그 파마를 하면서 여쭤봤어요. 그 머리를 좀 제가 좀 얇은데 모발이 좀 두껍게 하는 방법이 없을까 했더니 여전히 똑같은 답을 해주시더라고요. 이번 생에서는 끝났다. 다음 희생망이다. 예. 아. 그래서 근데 또 하나 팁을 주시던데 네. 저 한번 해보려고 그러는데 그 계란을 흰자를 먼저 이렇게 하면 거품이 나온대요. 그렇죠. 그 흰자 가지고 머리를 마사지 한 다음에 아 진짜요? 그다음에 그걸 씻어내고 근데 그게 이제 약간 뭐 각질 이런 거에 좋대요. 그리고 그다음에 노린자를 또 다시 거품 내가지고 이렇게 마사지를 하면 영양이 좀 들어간다고 하더라고요. 그래서 그거를 하시면 좀 괜찮다고 근데 단백질을 채워주는 분. 그렇죠. 팁을 주셔가지고 네. 근데 그 말씀을 하시면서 오늘 미용사분이 계속 그 얘기 하시더라고요. 밭에도 걸음을 줘야 되잖아요. 그래서 제 머리카락 계속 그 무슨 작물에 비유하시면서 그 얘기를 하셔가지고 살짝 제가 좀 의아하긴 했는데 아무튼 근데 마지막에 계란 냄새가 머리에 날 수 있어서 네. 마지막에 노린자를 한 다음에 헹굴 때 식초를 한 2방울 정도 그 물에 넣은 다음에 그걸 헹구면 냄새가 사라진다고 하더라고요. 거의 요리 아닙니까 지금 계란에 식초에 뭐 머리에다가. 안 그래도 심은정님이 달걀 네. 비린내 장난 아니라고. 그거 해보신 분이 있구나. 지금 아이엠 써니님이 예비 뷰티 크리에이터 각이라고. 뭐 제가 좀 다양한 정보를 네. 노제필의 뷰티 클래스라고. 제가 주말 한번 해보려고요. 그 네. 이름도 지어주셨어요. 노제펌 기자라고. 노제펌. 네. 노제펌. 아무튼 뭐 감사드리고 아까 말씀하셨지만 그 러블리너님이 계속 이제 굉장히 활동도 좋으신데 저희가 신청을 못 틀어드려서 죄송했는데 다음 주에 한번 월요일 날 시스타의 러빙 유. 러빙 유. 네. 오늘은 스탠바이 유. 네. 유자 노래. 그리고 다음 라임이 주에는 있네요. 라임을 다 U자로 끝난 노래를 한번 신청해 주시면 저희가 선정을 오, 괜찮은 아이디어. 네, 뭐가 있었죠? 유가 또? 네. 아이유. 사랑해요. 아무튼 네. 신청해 주시면 저희가 좀 그런 재밌는 이벤트 한번 해보는 것도 재밌을 것 같아요. 네. 자, 퀴시트 산책 가보겠습니다.
뭐 준비하셨죠 오늘? 첫 번째, 제가 하는 거죠? 네, 아, 첫 예, 번째 예. 오늘 큐시트의 첫 인상은 뭔가요? 오랜만에, 진짜 첫인상. 오랜만에. 아, 네. 첫인상은 뭐냐면 오늘 첫인상은 아주 힘이 있습니다. 오. 아주 파워풀하다. 야. 그 뉴스가 짧잖아요 저희가 그쵸, 금요일날. 금요일. 짧은데 힘 있는 아이템 단독 기사로 딱 시작을 할 거예요. 어떤 건지는 제가 요 큐시트 산책 끝부분에서 제가 소개를 해드릴게요. 아, 밀당까지. 네. 자 오늘 이제 신규 확진 561명. 사흘 만에 감소한 건데 그렇죠. 네. 어제랑 그제랑 600명대인데 사실 뭐 크게 차이가 안 나기 때문에 감소란 말을 쓰기도 좀 좀 그렇죠. 근데 이제 집단 감염이 계속 이제 이어지고 있다는 네. 거, 산발적으로 뭐 이어지고 있다는 게 문제인데 고양시인 한 교회에서는 17명이 확진이 됐어요. 그러게요. 근데 이분들이 왜 확진이 됐나 봤더니 예배를 끝나고 식사를 하셨대요. 다 같이. 근데 원래 이제 좀 식사는 좀 자제하셨으면 좋겠다라고 이제 방역 당국이 계속 얘기를 했는데 네네. 우려되는 부분이죠. 네, 그래서 식사하시다가 이제 감염이 됐고 그다음에 구로구의 한 그 약품 유통 회사에서도 12명이 총 이제 누적 감염이 됐는데 여기는 좀 환기가 안 되는 구조라고 해요. 뭐 이런 상황에서 지금 뭐 남양주 공장도 그렇고 지난번에 그 아산에 있는 귀뚜라미 공장도 그렇고 지금 제조업 어떤 생산 시설 이런 데서 좀 많이 나오고 있잖아요. 그래서 정부가 이제 앞으로 2주 동안 그 1000여 곳에 대해서 그 집중 점검을 한다고 합니다. 아, 네. 아무튼 그리고 또 그 남양주 같은 경우는 또 외국인 노동자들이 이런 데 그렇죠, 많이 계신데 많죠. 불법 체류 외국인 노동자들도 많고. 그렇죠. 네. 그래서 이제 코로나 검사를 받으면 추방될까봐 또 이게 계속 아, 안 하시는 분들이 있을 것 같아서 정부에서는 이제 그렇더라도 추방하거나 뭐 이런 거 안 할 테니까 검사 좀 받아라 이렇게 당부했습니다. 네. 네. 자 그리고 아까 백신 얘기하셨는데 일주일 남았잖아요. 네. 일주일 남았는데 오늘 이제 모의 훈련이 있었어요. 네네. 아. 1차 같은 경우는 그 냉동 보관이 필요했던 화이자나 모더나를 상정해서 이제 한 거죠. 이제 공항에서 이렇게 오는 걸 했었는데 이번에는 이제 안동에서 그 아스트라제네카 백신은. 왜냐면 안동에 그 공장이 있어요. SK 바이오사이언스가 공장인데 이제 위탁 생산하고 있잖아요. 그래서 그걸 갖다가 경기도 이천까지 와서 그거를 이제 각지에 뿌려주는 그런 훈련을 했는데 오늘 이제 군 수송기랑 뭐 경찰 헬기까지 동원이 됐다고 합니다. 특전사 호위를 받으면서 밀착 경호를 하더라고요. 야. 네, 아니 당연하죠. 얼마나 그렇죠. 소중한 건데. 그럼요. 그러니까요. 네, 네. 그리고 이게 지금 저는 요새 보니까 그 MB 뉴스에서도 하나 만들었더라고요. 아, 그렇죠. 그 네. 특수수사기. 특수 주사기. 오늘 올라갔습니다. 그거 좋아요. 보세요. 꼭 눌러주세요. 아 여기서 또 영업하시면 어떡해요. 정말 이분들 아, 유충환 저희 대리 기자 유충환 네네. 기자가 정말 열심히 만들었거든요. 이 특수주사기 실제 얼마나 차이가 있는지 이런 거를 아주 시각적으로 어떻게 차이가 잘- 있습니까? 특수주사기가 끝에 약간 원래 일반 주사기 여기 조금 남는 양이 있거든요. 네. 특수주사기는 아. 그 양을 없앤 거예요. 아, 다 들어갈 수 있게. 네, 하는 다 거예요? 들어가서 그게 이제 조금 남는 그 분을 모으면 한 사람의 오. 분량이 나오기 때문에 굉장히 가성비가 좋은 어. 주사기더라고요. 이게 엄청난 아주 기술력. 그럼요. 간단한 아이디어인데 사실 그게 네. 그것 때문에 지금 일본은 버리는 백신이 엄청나게 그렇죠. 그 많다는 거잖아요. 1,200만 명 정도 분량 정도를 버릴 수밖에 없다고 하는데 네네네. 근데 그 주사기를 다른 미국 이런 데 쓰고 있는 건가요? 그쵸. 수출을 하고 있는 아, 우리 거예요. 수출하고 있고. 네. 아. 우리 그 수출한 주사기가 우리 주사기인 거죠. 네. 오늘 김정국님께서 불금이라 그런가 노재필 기자님 목소리가 좋네요. 아 고맙습니다. 좋은 일 있으신가요? 없습니다. 근데 그 주사기 저는 이제 일본에서도 우리한테 이제 8천만 명 정도를 이제 요청을 했다고 하는데 네네. 사실 이게 백신 접종이 좀 늦어지고 있지만 이제 준비를 철저히 해야 사실은 효율적으로 마칠 수가 있잖아요. 그래서 굉장히 의미 있는 오늘 행사가 있었어요. 자, 그다음에 아스트라제네카 백신 관련해 가지고 요새 가짜 뉴스가 좀 많아요. 네. 그러니까 뭐 사실 일부 요양병원의 간호사들이 맞지 않겠다고 얘기하고 있는 건 사실이긴 한데 네. 그 부작용이 되게 뭐 심하다 뭐 이런 가짜 뉴스도 있고 저희가 이제 팩트 체크 뉴스를 오늘 한번 준비했는데 부작용이 심하지 않아요. 사실 안전성에서 그다지 걱정 안 하셔도 되는 거고. 사실 이제 독감 네. 백신이나 일반적인 예방 접종 백신은 맞으면 근육통 심하고 이 면역 그렇죠. 체계 정상적인 면역 체계 반응이거든요. 이제 다른 게 들어오니까 일어나는 그렇죠. 일이죠. 네. 그러니까 원래 그런 반응이 좀 있고 음. 그다음에 뭐 임상 과정에서 척수염이 한 건이 보고가 됐는데 이거는 백신하고 상관이 없는 걸로 최종 네네. 확인됐거든요. 네. 그리고
예를 들어서 이제 급성 알레르기 반응 같은 경우도 화이자 같은 경우는 10만 명당 1.87명인데 아스트라제네카는 0.86명이에요. 사실 네. 더 낮은 거예요, 사실은 그렇죠. 부작용이. 아스트라제네카가 사실은 네. 이때까지 우리가 사용하던 백신의 제조법이랑 똑같이 한 거잖아요. 그렇죠, 이제 그렇죠. 다른 이제 방법 모더나나 화이자랑 달리. 그렇죠. 네. 65세 이상 연령대에 대해서 접종을 보류한 것도 그 부작용이나 이런 것 때문에 한 게 아니고 아직 임상 데이터가 그 연령대에 대해서 충분하지 않기 때문에 보류를 한 겁니다. 그래서 이것도 어떻게 보면 이제 그런 뉴스들이 나오다 보니까 사람들이 아스트라제네카 백신은 되게 위험한가? 뭐 뭐 문제가 있나 예, 이렇게 뭐 오해를 할 수도 생각하시는 있죠. 오해가 있으신 것 같아요. 빌버티님이 아재 이퀄 아스트라제네카라고 하셨는데 아재 개그를 또 이렇게 또 근데 이거 참신한데요, 진짜. 참신합니다. 네. 아재 개그. 정 의원님이 먼저 맞으면 특혜라고 난리치려고라고 하셨습니다. 뭐 그럴 수도 있죠, 사실은. 네. 그렇죠. 3월 말이면 또 65세 이상 연령대에 대한 또 그 연구 결과가 나와요. 네, 임상 자료가 더 확보가 되면 결정하겠다고 그렇죠. 한 거죠. 그걸 네네. 보고 또 결정을 하면 되니까 네. 너무 걱정 안 하셔도 될 것 같습니다. 네. 자, 그리고 오늘 또 굉장히 중요한 판결이 하나 있었어요. 코롱 인보사 판결. 이게 인보사라는 게 이제 관절암 세포 치료제였는데 네네. 이게 이제 임상 실험을 조금 조작해서 식약처에 갖다 줬다라는 것 때문에 난리가 났었죠, 사실은. 그렇죠. 그랬었죠. 사실은. 네. 근데 오늘 이제 두 가지 판결이 있었어요. 그 임원들에 대해서 형사 소송권이 있었고, 네. 그 다음에 식약처에서 취소한 거를 이제 번복시켜 달라는 소송이 있었는데, 양갈래가 있었죠. 그렇죠, 두 갈래 있었는데 임원들에 대한 그 형사 소송에서는 무죄가 났어요. 무죄가요? 네, 무죄가 났고 허가 취소는 패소했어요. 그러니까 식약처가 이 인보사에 대해서 허가를 취소한 거는 정당하다. 이거는 허가 취소는 네, 맞다. 맞는. 근데 왜 또 무죄가 났을까? 그러니까요. 왜 그런 거예요? 뭐 이상한데? 그러니까 이게 법원에서는 뭐라고 한 거냐면 일단 어떤 사실을 숨기기 위해서 이걸 잘못된 결과를 제출한 거는 인정이 된다. 그런데 이거를 철저하게 검증해야 될 의무는 식약처에 있다. 응? 그러니까 식약처의 책임도 크다라는 거예요. 충분히 심사하지 않은. 물론 네, 충분히 네, 심사하지 않은 식약처의 책임이 큰 건 맞지만 네, 네, 네. 뭔가를 숨기기 위해서 조작된 결과를 갖다 주는 게 죄가 없다는 건 좀 약간 어폐가 있는데요. 그렇죠. 네. 저도 좀 이해는 안 가는데 불리한 실험, 그러니까 조작되는 표현보다는 이제 정확하게 말하면 불리한 실험 결과를 숨긴 것은 인정한다. 이게 사실 그런 거죠. 숨긴 건 인정이 되는데 문제는 숨겼더라도 식약처에서 꼼꼼하게 해라 이런 거죠. 그러니까 어떻게 보면 제 생각인데 이 판결은 식약처에서 앞으로 이런 신약 같은 거를 이제 뭐 검증을 할 때 좀 더 아마 꼼꼼하게 하게 되지 않을까 이런 생각이 좀 들어요. 근데 또 허가 받는 사람이 일부러 자기 임상 데이터를 사실은 불리한 결과를 은폐하려고 한다거나 숨기려고 작정을 한다면 그렇죠. 그거를 사실 뭐 찾아내기 무슨 쉽지 않아요. 수사권이 있지 않는 네. 기관이 그거를 찾아내는 게 쉽지는 않아서 그렇죠. 그 부분에 있어서는 좀 맞습니다. 판결에 대해서 여러 가지 좀 의문점이 약간 들긴 논란이 하네요. 좀 네네. 있는 판결이고 더군다나 이제 인보사의 최종 책임자인 이웅렬 전 코롱 회장에 대한 재판 네. 이제 판결도 있거든요. 그래서 아. 거기에 영향을 좀 줄 수도 있지 않을까라는 어떤 전망도 있는데 네네. 또 법원 판결이 오늘 좀 특이하게 났어요. 그러게요. 이 부분에 대해서는. 레몬빛 햇살님께서 사기 쳐놓고 사기당한 너네가 잘못이라네 찌찌이라고. 근데 이게 되게 오늘 코롱 생명과학인가 그 회사 주가가 처음에 이제 임원들 무죄 판결이 먼저 난 거예요. 아우 재밌네요. 그래서 하루 종일 상한가를 쭉 가다가 갑자기 그 식약처에서 허가 취소가 정당하다는 판결이 나니까 이게 완전히 무슨 K 모양으로 이렇게 주가가 이렇게 K 모양으로 돼 있더라고요. 이렇게 그래프가. 네. 뉴스에 요즘 민감해가지고. 굉장히 민감하죠. 네. 오늘 아까 기사를 보고 찾아봤더니 좀 굉장히 특이한 K기 하나 오늘 만들어져 있더라고요. 네. 네. 자, 그 다음에 요새 그 기본소득 얘기가 정치권에서 나오고 있잖아요. 네네. 이재명 경기지사가 간판 어떤 정책으로 내놓고 있는 건데 그렇죠. 기본소득이라는 게 사실은 어떤 건지 아시죠? 네. 김민호 아나운서가 한번 설명해 보세요. 기본소득이 뭐예요? 그러니까 일을 안 하고 소득이 없어도 국가나 뭐 그 지자체에서 소득을 어느 정도 보장해 주는 거 아닙니까? 아, 좋아요. 괜찮아요? 맞는 것 같아요? 근데 그거를 그렇잖아요. 왜 보상을 해줄까요? 왜 보장을 해줄까? 일도 안 하는데 돈을 왜 줘요? 왜 주자는 주장이 나올까? 기본소득이라는 걸 왜 그런 개념을 왜 도입한 걸까? 좀 힘든 사람들 좀 힘내라고 주는 거 아닙니까?
땡. 시청자분들도 왜 주는 걸까요? 퀴즈인가요? 깜짝 퀴즈? 네. 그러니까 기본소득이라는 건 사실은 이 개념이 왜 나오게 된 거냐면 지금 이제 사람을 안 쓰는 경우가 많잖아요. 그쵸. 그러니까 뭐 가게 같은 데서도 이제 캐시어가 없이 무인으로 이렇게 딱딱딱 하고 물론 거기에 초기 비용이 들어가긴 하지만 그리고 로봇이 대체해서 생산성을 높이는 시도가 있고 그러다 보면 사람들의 일자리는 없어지는 거죠 사실은. 와, 우리 시청자분 다 맞추고 계세요. 다 알고 계셨네요. 4차 산업 그렇죠. 노동력이 마크 사람 소나- 대신 AI 기계가 대체. 그러니까 저희 구독자분들이 이렇게 역시 네, 최고입니다. 이렇게 참 대단하신 분들입니다. 이 와중에 PN캐로님 김민호 아나운서 목소리 떨린다고. 근데 아, 경제라는 건 연기합니다. 그렇잖아요. 네네. 그러니까 그런 거를 사람들이 일을 하면서 소득을 벌어서 그 소득을 다시 소비를 하면서 돈이 돌면서 사실 경제가 커지고 유지되는 건데 네. 뭐 로봇이 무슨 예를 들어 가지고 커피 전문점에 그 바리스타 로봇이 있다고 치면 그 바리스타 로봇이 생산성에 대해서 대가로 받은 소득을 가지고 옷을 사 입거나 하진 않을 거 아니에요. 네. 그렇죠. 그렇게 되면은 결국에는 로봇이 이 주류가 되는 경제에 있어서는 굉장히 이 시스템이 마비될 가능성이 있죠. 우리가 생각하는 그런 식으로 경제가 그렇죠. 돌아가지가 않는 거죠. 돌아가지가 않는 소비가 제대로 거죠. 일어나지 않고. 그렇게 될 경우엔 이제 로봇 때문에 일어나는 생산성의 잉여분을 나라나 이런 뭐 어떤 데서 갖다가 뿌려주자는 거예요. 그래서 사람들이 그걸 소비를 하면서 경제가 돌아갈 수 있게 하자는 건데 아무튼 그런 개념이에요. 기본소득이라는 거는. 근데 이걸 이제 이재명 지사가 들고 나왔잖아요. 네. 네. 들고 나왔는데 그 정세균 총리가 세게 오늘 강하게 꾸짖었습니다. 뭐라고 뭐라 그러냐면 그랬나요? 쓸데없는 일 이러면서 꽤나 강하게 얘기해. 굉장히 강하게 반박을 했는데 재원 얘기죠 결국은. 재원이죠. 그러니까 올해만에도 이제 그 지원금 뭐 이렇게 해서 국채 발행해서 한 100조 원 정도 만들어야 되는데 무슨 돈이 있다고 기본소득을 주느냐. 뭐 사실 총리로서는 굉장히 현실적인 얘기를 한 거예요. 그러니까 이게 뭐 근데 장기적으로 논의돼야 될 사안인 건 맞는 것 같아요. 제가 맞아요. 보기에. 네네. 그긴 한데 지금 당장 이걸 도입하는 거는 무리가 있다는 지적도 타당한 것이고. 근데 정세균 총리뿐만 아니고 또 뭐 임종석 전 비서실장이라든지 뭐 김경수 지사 그다음에 네. 이낙연 대표도 이제 이재명 그 경기지사의 이 기본소득 주장에 대해서 굉장히 반박을 하고 있거든요. 공격을 하고 있거든요. 사실 이게 이제 보면은 지지율 1위의 대권주자라기 때문에 사실 저 존재감이 있는 거죠. 그렇죠. 네. 네. 그러니까 정세균 총리도 제가 보기에는 유력한 주자 중에 한 명이 될 수도 있는 분이거든요. 사실 굉장히 그럼요. 네. 어떻게 보면 검증되신 분이고. 그런데 이재명 지사가 이제 이런 공격에 대해서 굉장히 여유로운 모습을 보였다고 그래요. 네, 보통 이렇게 막 사방에서 막 공격을 하면 좀 위축될 수 있잖아요. 근데 아주 여유롭게 그냥 정책 경쟁에 참여할 수 있어 뿌듯하다 그런 얘기를 했는데 지금 1위의 여유인가요? 네, 그렇죠. 그러니까 지지율 1위니까 약간 뭐 좀 여유가 있는 거고 그 다음에 또 하나는 이렇게 공격을 하면 자기 존재감 더 높아지거든요 사실은. 그리고 기본소득이라는 게 저는 사실 이렇게 생각해요. 뭐냐면 대권이라는 거는 시대 정신이 누구랑 맞느냐에 따라 그 사람이 대통령이 되고 안 되고가 있거든요. 그러면 이제 기본소득 논쟁이 비록 지금은 다른 대선 주자나 다른 유력 정치인한테 공격을 받고 있지만 이게 이제 내년에 선거에 어떤 굉장히 큰 테마가 된다고 했을 때 본인한테는 나쁘지 않다고 생각할 수 그렇죠. 있죠. 아젠다를 네. 선점하는 효과가 있으니까. 그렇죠. 실제적으로 또 댓글창에도 미디어 저널님도 뉴노멀 시대에 기본소득은 전 세계적으로 필요하다고 본다고 말씀하신 분도 계시고 코로나 이후 맞습니다. 때문에 더 필요하다고 물결님도 말씀하셨어요. 사이드와이님도 실제 프랜차이즈 대부분이 키오스크로 대체되고 많은 사람들이 일자리를 잃었다고 말씀하셨죠. 네. 빌로가 TV님이 대권 여론조사 1위의 클라스. 네, 여러 가지 사실 재밌는 포인트예요, 이게. 그래서 기본소득 논쟁은 앞으로 이제 어떻게 흘러갈지를 지켜보시는 것도 괜찮을 것 같고, 그다음에 이 논쟁은 사실 대권하고 상관없이 우리 사회가 한번 진지하게 계속 논의를 해야 될 부분. 고민해야 될 부분이기도 하고 맞아요. 이미 많은 나라에서 고민하고 있는 부분이기도 하죠. 그렇죠. 사실은. 네. 자, 그다음에 남효정 기자가 얼마 전에 그 단독 기사 그러니까. 서울시의 7급 공무원 얘기를 해드렸잖아요. 그 진상. 네, 그렇죠. 쑥부를 아버지로 여기서 아이고, 진짜. 시킨다며. 그러니까 작은아버지가 돌아가셨는데 부친상이라고 이제 부고를 띄워가지고 휴가도 더 많이 가고 그다음에 그 부의금도 받고 네. 뭐 이랬던 건데 저희가 남효정 기자가 이제 후속 취재를 오늘 해가지고 보도를 하거든요. 네. 좀
좀 더 있어요, 뭐가? 어이가 없어요. 뭐냐면은 부의금을 이제 주민들한테까지, 그러니까 통반장한테까지 이렇게 문자를 보낸 거예요. 와. 아버지 돌아가셨다 이러면서. 아니 상상 가짜 초월. 부친상에 그렇죠. 더 모으려고 부의금을 근데 뭐 설마 부의금 뭐 그렇게 추정이 되는데 그렇게 문자를 보내가지고 이제 코로나 때문에 뭐 조문을 안 받겠지만 뭐 마음을 전하실 분들은 뭐 계좌번호로 이렇게 보냈대는데 이제 감사에서 나온 얘기거든요 이게. 근데 이제 한 2,400만 원 정도 부의금을 받았다고 그래요. 2,400이요? 2,400만 아니 또 원이요? 인맥은 넓으시네 또. 그래서 근데 이게 문자 부의금을 안 보내면 한 번 더 보내고 뭐 그랬대요. 그러니까 집요하게 요구를 한 거죠. 집요하게. 예. 이렇게 집요하는 걸로 그 나란 일 네. 열심히 하셨어야 되는데. 그래서 이제 파면이나 해임 등의 중징계도 지금 검토 중이라고 하고 경찰에 고발까지 할 거라고 합니다. 이렇게 뭐 네. 주민들한테까지 피해를 끼친 거 보면 그냥 단순이라고 얘기하기는 좀 문제가 그렇죠. 있네요. 그러니까 이분이 처음에 해명하실 때 아버님이 오래전에 돌아가셔가지고 작은 아버지를 아버지처럼 생각했기 때문에 이러라고 했는데 사실은 그게 아닐 수 있었던 거죠. 작정하고 좀 네네네. 모은 걸 수도 있겠네요. 네. 부의금은 모두 돌려주기로 했다고 합니다. 네네. 자, 그다음에 김명수 대법원장이 오늘 그 법원 내부망에 글을 올렸는데 대국민 사과문을 올렸어요. 네. 근데 이제 지난번 논란이 됐던 그 거짓 해명 논란에 대해서 부주의한 답변으로 실망시켜드려서 깊이 뭐 사과드린다 이런 얘기를 했는데 그 정치권 일각에서는 이제 뭐 사퇴를 하라는 어떤 요구도 있는데 그거는 일축했습니다. 네. 그래서 뭐 아마 이제 이런 거를 올린 이유는 좀 법원이 좀 어수선하다고 해요 분위기가 지금. 아무래도. 예. 뭐 다잡기 위한 게 아니냐. 네. 그다음에 용화요고라고 있어요. 그쵸. 스쿨미투의 첫 시작이었던. 오늘 이제 교사 한 명이 법정 구속됐습니다. 네. 우선 구속이 됐는데 이게 이제 법원에서는 뭐라고 그랬냐면 한 10여 차례 학생들을 성추행을 했는데 전혀 뭐 반성하고 있지 않다라는 거고. 그러니까 이 교사의 주장은 학생들의 진술이 오락가락하고 있다라는 건데 법원에서는 졸업생들이 사실은 이제 뭐 피해를 본 경우도 있고 하거든요. 근데 시간이 오래돼서 기억은 부정확할지 모르겠지만 추행에 대한 부분은 명확하다 진술이. 그래서 피해를 당한 부분에 대한 부분이 그렇죠. 진술이 일관성이 있게 일관되게 진술하고 그렇죠. 있다는 거잖아요. 근데 당시 학생들의 어떤 스쿨 미투 이제 폭로로 이제 시작이 됐는데 그 당시에 교사가 이제 3명이 해임됐고 18명이 징계를 받았었거든요. 네. 근데 그 경찰 수사 과정에서 딱 한 명만 이제 기소가 재판에 넘어간 거예요. 그래서 어떻게 보면 그 중에 일부 그 당시에 그 무리를 일으켰던 일부 교사는 아직도 가르치고 있다고 하니까 논란이 계속되지 않을까 생각이 듭니다. 자, 근데 그다음에 이것도 사실 3년 만에 사실 그렇죠. 법정 구속이 된 거라 예, 너무도 예. 더딘 것 같다는 생각이 좀 들긴 해요. 그렇죠. 자, 우리 이리누스는 오늘 오셨나? KJJ님께서 해주시면 되게 좋을 것 같은데 나사 속보. 드디어 나사 오늘 안 오신 것 같은데. 잘생길수록 그 좋아요 잘 좋아요 눌러. 잘 눌러. 오늘 요새 좀 뜸마시더라고. 아니 그래도 자주 네. 오세요. 네. 예전에 다른 채팅방에서 제가 뵀었던 것 같은데. 그래 어디 가셨어요? 그럼 도대체? 남다른 뉴스였나? 어디 거기서 또 거기 가셨어요 또? 속보 날리고 계시더라고요. 하여튼 뭐 거기라도 또 가셨으니 돌아오세요. 감사드립니다. 네, 아무튼 뭐 나사 관련해서 뉴스가 있는데 네. 화성 탐사선이 그 착륙을 성공을 했어요. 그 퍼시비어런스 그래요? 호가 네. 했는데 이게 굉장히 다른 탐사선하고는 좀 특이하다고 그래요. 그러니까 헬리콥터를 가지고 있대요. 아, 이게 그래서 이 안에? 이제 그래서 비행해서 이제 탐사도 할 수 있고 오. 그다음에 그 퍼시비어런스 같은 경우는 거기서 하는 것 중에 하나가 화성에 이산화탄소가 되게 많거든요. 근데 그거를 이제 산소로 바꾸는 실험도 한대요. 그거를. 근데 그게 왜 중요하냐면 우리가 만약에 그 뭐 있죠 마션 영화 그거 네. 봤는데 네, 그것처럼 이제 가서 뭔가 기지를 만들고 하려면 산소가 없을 경우에는 우리가 지구에서 가져가야 되잖아요 산소를. 그럼 사실은 정착촌을 만드는 게 사실은 어려워요. 그렇죠. 근데 거기서 바꾸는. 그렇죠. 예. 그래서 이산화탄소를 바꾸는 게 가능하면 오늘님께서 누제필 두목을 화성으로 보내라고 이분 어제까지만 해도 저 칭찬을 많이 해주셨는데 오늘 갑자기 왜 이러지 모르겠네요. 감자 농부. 네. 네. 네, 아무튼 감자는 제가 잘 키울 수 있습니다. 네. 네. 아무튼 그래가지고
근데 그런 실험, 좀 특이한 실험들을 하는 건데 아무튼 뭐 굉장히 의미 있는 어떤 그런 뉴스예요 이게. 네. 승리호 생각나네요. 승리호에서 너무 화성에 재밌는데. 막 그 나무가 막 있어서 제2의 맞아요. 지구라고 아. 하면서 막 사람들 모아들이잖아요. 저는 본 적이 없어요. 안 보셨죠? 앞으로도 아. 볼 계획이 없으신 거잖아요. 앞으로도 넷플릭스 없어요. 아이디도 없으시고. 넷플릭스 아이디 없어요. 네. 제가 영화 본 지가 지금 벌써 한 2년 된 것 같아. 너무 슬프다. 그래요? 네. 마지막 영화 혹시 기억나십니까? 마지막 영화가 강철비였나? 아 진짜 극장에서 본 거? 2도 아니고 1이잖아요. 원이죠 원. 네. 네, 그래가지고 극장에 뭐 보내주셔야겠네요. 네. 원래 제 나이 또래가 아마 제가 뭐 나이 많이 안 먹었지만 아무튼 40대 남성들이 플랫폼 기업이 제일 싫어하는 연령대예요. 아 왜냐면 돈을 안 써. 술만 먹고 뭐 영화나 책 같은 거 전혀 구매하지 않고 등산만 하고. 등산만 하고. 산에 가고. 근데 그게 저는 하나 빅데이터 업체분을 만났을 때 얘기 들은 건데 이제 빅데이터를 검색어를 통해서 사람들이 이제 추정을 하잖아요 연령대별로. 네. 과연 어디 퇴근 후에 뭘 하는지. 근데 20, 30대 여성이나 뭐 이런 분들은 퇴근에 친구들 만나고 뭐 다 이렇게 빅데이터 단어 뭐 검색하고 나온대요. 근데 40대 남성은 안 나온대. 오. 검색을 안 해요? 아니 그러니까 그 퇴근에 그게 없대요. 그래서 나중에 알아봤더니 그들이 가장 소중하게 생각하는 집에서의 공간은 화장실. 그리고 집에 가서 그냥 자는 거야. 네. 슬프다. 아무튼 뭐 네. 가장의 네. 무게가. 자, 아이엠소리님이 속보를 주셨네. 노재필 기자 승리호는 배 이름인 줄 알았다. 네. 네, 아무튼 마지막 소식은 저희가 오늘 아까 말씀드린 오늘 큐시트의 힘 있는 기사인데 전 용인시장인 정찬민 국민의힘 의원에 대한 어떤 수사 관련 기사인데요. 그러니까 딸 명의로 차명으로 토지를 매입한 어떤 정황 때문에 네. 경찰 수사를 받고 있는데 더 이상 많은 얘기를 하면은 네. 제가 보기에는 아마 이걸 보시는 분께서 타사 기자들이 또 받았을 수 있어요. 네. 그 정도 소식입니까? 알겠습니다. 고아 유지해. 그럼요. 여기까지. 네. 후배가 여기까지. 굉장히 따끈따끈하게 준비한 건데 제가 보호해야죠. 네. 그래서 일부러 마지막으로 뺐어요 또 이거를. 그래요. 본방에서 확인하시죠? 예. 자 그럼 저는 최아리님이 오시기 전에 이걸 딱 바꿔드리고 오. 매너. 오늘 굉장히 오래 앉아 계시네요, 거기. 아니 아무튼 뭐 주말에 날씨 좋대요. 네. 네. 자 다음 주에 뵙겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 네네네. 자, 금요일에 만나는 최아리와 날씨아리입니다. 네. 어서 오십시오. 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 설 연휴 때문에 오랜만에 뵙는 거예요. 네. 그러니까요. 아니 마지막에 이제 본방에서 확인하세요라고 약간 밀당을 하고 가셨는데 이번 주 날씨도 지금 밀당을 하고 있습니다. 그래요? 그렇죠. 네, 네. 그러니까 주 초반과 후반의 날씨가 정말 극과 극을 달리고 있다고 생각하시면 돼요. 그런 것 같아요. 어제까지 네. 너무 추웠는데 맞아요. 오늘은 조금 풀린 것 같고 그럼 주말은 어떻다는 거죠? 저희 그 팀장님께서 현이나 팀장님께서 월요일 날 주말, 나오셨죠? 네, 네. 주말 날씨를 한마디로 딱 정리를 하셨어요. 오, 뭐예요? 제가 열심히 원고를 썼는데 날씨가 떡상했다. 그러니까 저는 잘 모르겠는데 주식에도 상한가 하한가를 이렇게 치면서 그쵸. 네. 급상승, 급하락하잖아요. 네. 기온도 주말에 급상승을 합니다. 아, 좋다. 좋아요. 말만 들어도 아, 주식은 떡상 안 해도 날씨가 떡상해야 뭐 주말 편하죠. 예. 그렇죠. 네, 그러니까 이제 불과 이틀 전의 기온인데 영하 5.2도. 이게 아침일까요, 낮일까요? 영하 5.2도요? 네네. 영하 5.2도. 예. 그러면 뭐 아침이겠죠? 아침이겠죠. 그죠, 근데 낮 기온입니다 이게. 네? 그러니까 이틀 전에 낮 기온이 영하 5.2도였는데 글쎄요? 주말에 낮 기온이 서울이 15도까지 올라가요. 15도? 아, 대박. 그리고 대구가 21도까지 오르면서 네. 이게 뭐 날씨가 적당히 풀립니다. 이 4월 중순같이 포근하긴 하지만 이 한 주 사이의 기온 변동 폭이 한 20도 이상이 왔다 갔다 하는 그런 날씨이기 때문에 정말 이 극심한 기온 변화에 좀 컨디션 조절을 좀 잘 해주셔야겠어요. 네. 그럼 바로 토요일인 내일부터도 따뜻이네요. 와, 얼마 안 남았네요. 네. 조금만 내리세요. 떡상합니다, 날씨. 뭐 입춘도 네. 우수도 지나는데 봄이 오긴 오는 거야 봐요. 맞습니다. 또 뭐 걱정할 게 하나 또 있다고 걱정할 아까. 게 예. 사실 이것보다 더 걱정할 게 이제 다음에 보여드릴 뉴스이긴 한데 뭐 미세먼지입니다. 네, 날씨 이제 풀리니까 어김없이 또 네. 미세먼지 그래요. 네. 어김없이 찾아오고요. 미세먼지가 그러니까 스모그의 좀 통로가 트이면서 영향을 받는 지역이 서울하고 충청권 그리고 강원 영서
지방이고 이게 뭐 다행인지는 모르겠지만 황사도 발언을 하긴 했는데 뭐 그렇게 크게 영향을 주진 않는다고 합니다. 네. 그러니까 주말 내내 미세먼지는 있습니다. 네. 어젯밤에 강원도 양양에서는 산불이 네. 발생해서 많은 분들이 걱정을 그랬었죠. 하셨는데요. 저희가 영상 잠깐 보고 오시죠. 칠흑 같은 어둠 속에서 커다란 불길이 치솟습니다. 진화대원들이 물을 뿌려보지만 불이 번지는 속도를 따라잡긴 역부족입니다. 불과 500m밖에 떨어져 있지 않은 바다 쪽에서 불어오는 순간적인 돌풍을 타고 불길이 사방으로 번져나갔습니다. 야간인데다 강풍을 타고 불이 빠르게 번지면서 진화에 어려움을 겪었습니다. 조금 더 늦으면 민가까지 번질 수 있어 진화대원들은 강한 불길 한가운데로 뛰어들어 사투를 벌였습니다. 이번 불은 산림 2만 제곱미터가량을 태운 뒤 출동한 산림 진화대원과 소방대원 등에 의해 꺼졌고 다행히 인명피해는 없었습니다. 주민분들이 정말 놀라셨을 것 같아요. 네. 다행히 인명피해는 없었습니다. 날이 건조한 데다가 이제 바람도 많이 네. 불어서 저런 산불이 일어난 것 같아요. 네. 네, 뭐 앞선 이제 영상에서 보셨다시피 이 불길이 이제 바람을 이제 타고 그쵸. 네. 이제 강풍이 지금 눈으로 딱 확인이 되고 있는데 사실 이 동쪽 지방에 지금 바람이 굉장히 강하게 불고 있거든요. 네, 네. 그래서 조금 전에 이제 강풍주의보가 경보로 격상이 됐고요. 오늘 보니까 강원도 이제 설악산하고 고성군에 순간적으로 돌풍이 시속 130km 이상이 관측됐어요. 야. 그래요? 엄청난 자동차도 바람이네요. 100km면 진짜 빠른 건데. 그쵸. 네. 그리고 이제 내일까지도 강원 산간을 중심으로는 시속 100km가 넘는 돌풍이 불 것으로 와. 보여요. 네네. 일단은 바람이 가장 강한 시점이 당장 오늘 밤하고 내일 새벽에 한 번 또 강하고요. 그러니까 전반적으로 쭉 강하지만 그 중에서도 특히 강한 게 그리고 또 내일 아침부터 일요일 오후까지예요. 그러니까 주말 내내 산불 위험성이 정말 큽니다. 네. 아무래도 주말 맞아서 산행하시는 분들 좀 조심하셔야겠네요. 맞습니다. 사실 이 산불 인명 피해가 없기는 했지만 사실 지금부터가 가장 산불을 조심해야 하는 기간입니다. 이제 산림청에서 2월부터 5월까지를 산불 조심 기간으로 지정을 했습니다. 네네. 또 그 발생 원인을 한번 살펴봤는데 전체 산불 원인 중에 절반 이상이 그러니까 입산자의 실화나 네. 이제 소각 산불이 대부분이라고 아. 하니까요. 좀 조심하시는 게 좋겠습니다. 네. 댓글에 밸런스님이 내일도 일 가고 모레도 일 간다고 월요일 날 쉬는데 너무 속상해하시는데 네. 월요일 날씨 잠깐만 얘기해 월요일 주시면. 날씨요. 또 네. 이제 출근할 때 날씨는 괜찮아요. 월요일은 좀 되면 이제 미세먼지도 좀 사라지고 서울 기온이 영상 10도? 그러니까 오늘하고 거의 비슷해요. 그러니까 그리고 이제 화수요일에 약간 바뀌는데 그래봤자 이제 아침 기온이 영하 4도? 그러니까 엊그제는 낮 기온이 영하 그쵸, 5.5도에 이도였으니까. 그때였으니까 그 추위하고 비교했을 때는 그렇게 뭐 심하진 않을 것으로. 밸런스님 좀 다행이네요. 주말에 못 쉬시더라도 다음 주 초에 날씨가 괜찮다고 네. 합니다. 맞습니다. 중간중간 바람은 꼭 쐬세요. 네. 속상했습니다. 네. 아니 산에도 강풍주의 이제 바람이 심하면 사실 바닷가도 좀 조심해야 맞아요, 되잖아요. 맞아요. 사실 너울성 해상- 파도 같은 거. 네, 해상 상황이 좋지 못하죠. 그러니까 당연히 바람이 강하다 보니까 그런데 또 조심해야 할 게 저는 너울성 파도를 사실 직접 경험해 보진 못했는데 이제 뉴스에서 저도 좀 접하다 보면 이게 먼 바다에서는 되게 잠잠한데 해안가에 다다르면서 갑자기 순식간에 확 오르는 네 그런 너울성 이제 파도가 주말 내내 동해안 지방에서 계속 되니까요. 뭐 모쪼록 산을 찾으시거나 또 바닷가를 찾으시는 분들 기상 상황이 좋지 않다는 점 꼭 염두에 주셨으면 좋겠습니다. 네. 다음 주 날씨는 말씀해 주셨으니까 넘어가고요. 네. 네. 지난 방송에서 저희가 날씨알이 Q&A 코너를 시간이 없어서 진행을 못한 바람에 오늘 네. 살짝 또 네. 제가 질문을 드려볼까 합니다. 시간도 남았고 해서. 네. 최아리 기상캐스터가 개인적으로 가장 좋아하는 날씨, 싫어하는 날씨 이거를 시청자분들이 많이 궁금해하시는 것 같아요. 저는 지금 이렇게 저랑 밀당하는 극단적인 날씨 정말 안 좋아합니다. 아 그래요? 저는 안정을 추구하기 때문에 밀당도? 네, 제가 설에 이제 제주도 본가에 다녀왔는데 유채꽃이 만발을 아오. 했더라고요. 하늘도 맑고 날씨가 너무 좋았어요. 부러워. 부러워. 그때는 중요한 게 제가 여행하고 즐기기 좋은 날씨. 하지만 방송할 때 이런 날씨는 진짜 힘들어요. 그러니까 사실 뭐 이렇게까지 생각을 하면 안 되지만 날씨가 너무 좋으면 혹시 미세먼지라도 못 들어오는가? 그러니까 이게 막 심각하게 막 네. 정말 공기질이 악화될 정도의 그게 아니라
그 한때 나쁨이라는 게 있거든요. 아, 그쵸. 한두 시간 잠깐 머물다 가는 어떤 새로운 소식이라도 없을까? 그런 생각을 어렵네요. 합니다. 아, 네. 밸런스님 오늘 쉬고 월요일도 일하신대요. 어떡해요? 오늘 안 따뜻했는데 별로. 네. 네. 그렇군요. 또 좋은 날이 올 거예요. 힘내세요. 네. 20초 남았는데 네. 네. 어떠죠? 그냥 질문 하나 더 뭐 할까요? 짧은 질문 하나 하시죠. 날씨하면서 실수한 적 있는지 또 여쭤보셨어요. 아, 네. 이거는 다음 주에 알려드릴까요? 밀당 싫어하신다면서 밀당을 하고 계시네요. 제가 네. 뭐 생방송에서 스트레칭도 하는데 오. 실수한 적이 있겠습니까? 그래도 야. 궁금하시다면 다음 주에 또 오세요. 정말 그 아, 네. 안 기가 그래도 막히네요. 그 현이나 팀장님 나오셔가지고 쉐어링 기상 캐스트 이거 한 거 그쵸. 칭찬하고 가셨잖아요. 네. 저의 칭찬으로 마무리되는 건가요? 네. 감사합니다. 날씨까지 전해드렸고요. 저희는 다음 주에 다시 돌아오겠습니다. 본방에서 남은 소식 확인해 주세요. 네, 오늘도 감사합니다. 고맙습니다.